رضوان صاحب یہ آپ ہم بتائیں کہ پنجاب حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ویٹ کی جو پروکیورمنٹ کا سلسلہ ہے اب بند کر دینا ہے، تو اس کا ذرا ہمیں تفصیل بتائیں، پنجاب حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جو نا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. پچھلے 75 سال سے پنجاب میں یہ نظام چل رہا تھا کہ ہر سال محکمہ خوراک پنجاب جب نئی فصل آتی تھی تو لاکھوں ٹن گندم خریدتا تھا، اور اس کے بعد 3 سے 4 مہینہ وقفہ ڈال کے ستمبر یا اکتوبر میں یہی گندم سرکاری جو ہے یہ سبسڈی کے ساتھ جو ہے فلور ملز کو دی جاتی تھی، تاکہ فلور ملز جو ہے وہ سستا سرکاری آٹا بنا کے مارکیٹ میں فراہم کریں. 75 سال میں یہ فرق بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو گیا تھا. گزشتہ سال محکمہ خوراک نے یہ فیصلہ کیا، جو نگران حکومت تھی، کہ ہم جو ہے سرکاری گندم کوٹے کا نظام ختم کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے جو سرکاری قیمت اور اوپن مارکیٹ قیمت میں 1000 روپے کے قریب جو تھا فی من کا فرق ہوتا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ پنجاب نے گزشتہ 10 سال کے دوران 700 ارب روپے کی سبسڈی گندم کے اوپر دی تھی. اس گزشتہ سال جب یہ نیا نظام آیا تو اس کے بعد یہ فیصلہ پچھلے سال ہی ہو گیا تھا کہ آئندہ سال جب نئی گندم کی فصل آئے گی تو محکمہ خوراک پنجاب خریداری نہیں کرے گا. حکومت کا یہ موقف ہے کہ جب ہم نے سرکاری سستا آٹا نہیں دینا، ہم نے مستحق خاندانوں کو مفت آٹا دینا ہے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کے اکاؤنٹ میں کیش سبسڈی ڈالنی ہے، تو پھر ہمیں گندم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ تمام فیصلے بہت جلد بازی میں کیے گئے، بغیر کسی مناسب حکمت عملی کے منصوبہ بندی کیے گئے. چاہیے یہ تھا کہ کسانوں کو اسٹیک ہولڈر کا اعتماد میں لیا جاتا، ان کو 1 سے 2 سال کا وقت دیا جاتا تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکتے. جی تو یہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، اب یہ حکومت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت نے کیا تھا، تو یہ حکومت اس کو اب آگے کیسے لے کے جا رہی ہے؟ اب اس پر انہوں نے عمل درآمد شروع کر دینا ہے؟ جی یہ موجودہ حکومت جو ہے اس نے یہی فیصلہ کیا ہے، آج کے دن تک یہی فیصلہ اس کا ہے کہ ہم نے گندم خریداری نہیں کرنی. جو نگران حکومت نے فیصلہ کیا تھا اس کی بنیاد جو تھی وہ ٹھیک تھی، وہ پالیسی ٹھیک تھی، ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. لیکن پنجاب میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جو ایک بحران جاری ہے، احتجاج جاری ہے، پورے پنجاب کے کسان سڑکوں پر ہیں، اپوزیشن ارکان پنجاب اسمبلی کے سامنے جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، میڈیا میں شور ہے، سیاسی جماعتیں بہت زیادہ تنقید کر رہی ہیں. اور گزشتہ روز میاں نواز شریف کی سربراہی میں ایک اجلاس بھی ہوا جو گندم خریداری کے حوالے سے تھا، جس میں کہ کچھ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اب یہ اجلاس سوموار کے روز 6 مئی کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ کسانوں سے کچھ نہ کچھ گندم خریدی جائے. نہیں لیکن یہ تو پھر پالیسی چینج ہو جائے گی نا رضوان صاحب، کہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ بالکل نہیں خریدنی، پھر اب فیصلہ کیا جائے کہ تھوڑی سی خریدنی ہے. لیکن یہ تو غریب آدمی کو تو فائدہ دے گا، ان کو سبسڈی ڈائریکٹ مل جائے گی، وہ اپنا آٹا خرید لیں گے. تو اس میں جو یہ بیچ میں مڈل مین ہے، فلور مل ہے، اور وہ جو آڑتی ہیں خرید کرنے والے اور باقی لوگ ہیں، یہ ان کے لیے شور تو نہیں مچایا جا رہا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فیصلے ہیں وہ زمینی حقائق کی بنیاد پہ نہیں کیے جاتے، وہ سیاسی مفادات کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی جو ہے یہ بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ پالیسی دوبارہ شفٹ تو نہیں ہو جائے گی، پالیسی وہی رہے گی. صرف اس میں اتنا فرق آیا ہے کہ جس قدر پریشر آ گیا پنجاب حکومت کے اوپر، جتنی تنقید ہو رہی ہے، انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے، تب بھی ان کے پاس 22,28,000 ٹن گندم جو تھی وہ موجود تھی، جو گزشتہ سال کی بچی ہوئی ہے. انہوں نے اس گندم کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جب ستمبر یا اکتوبر میں جو ہے نا یہ گندم یہ سستے داموں دے کے اپنا سٹاک زیرو کر لیں گے، اور جو ہمارے گودام ہیں ان کی ہم نیلامی کر کے فروخت کر دیں گے. اب اس حکومت کا خیال ہے کہ جہاں 22 لاکھ ٹن ہم نے سستے داموں دینی تھی، اگر ہمیں 5-10 لاکھ ٹن مزید اس میں ڈال کے سستے داموں دینی پڑے تو ہماری پالیسی وہی رہے گی کہ ہم اگلے سال گندم نہیں خریدیں گے. اگر ہم حکومت جو ہے یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم گندم خرید رہے ہیں تو ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا جائے گا کسانوں کے مفاد میں ہم اس دفعہ خرید رہے ہیں، لیکن آئندہ سال سے حکومت گندم نہیں خریدے گی. اچھا یہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے تاکہ فی الحال یہ جو شورش ہے پنجاب میں اس کو ختم کیا جائے. لیکن یہ 4,000 روپے کا اس وقت فیصلہ ہوا تھا گندم کی جو امدادی قیمت کا، تو اس پر کیا عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ اس پر کیا یہ 3,000 روپے میں اور 2,800 روپے میں بیچی جا رہی ہے؟ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو پنجاب نے سرکاری گندم کی قیمت مقرر کی تھی وہ 3,900 روپے فی مقرر کی تھی، لیکن چونکہ حکومت نے سرکاری خریداری نہیں کی، جس کا فائدہ مڈل مین اور فلور ملز نے اٹھایا، اور کسانوں کو
2800 से लेकर 2900 रुपया फी मंथ तक कीमत मिली है। बाद जगहों पर 2600 2700 की बात हो रही है, लेकिन हम एक औसत की बात करते हैं तो औसत कीमत जो किसान को मिली वो 2800 के लगभग थी। 3900 की कीमत जो है वो पंजाब के किसी एक किसान को भी नहीं मिल सकी है। इस तमाम सूरत हाल में जो वफाकी महकमा पास्को है सबसे ज्यादा कमाई वो कर गया है, क्योंकि पंजाब में महकमा खुराक पंजाब खरीदारी नहीं कर रहा और पास्को कर रहा है, तो उसके बुनियाद के ऊपर पास्को ने जो जूट बोरी बारदाना है, एक बैग बारदाना जारी करने के एवज 600 रुपए तक वसूल किए हैं, जिसको स्पीड मनी कह लें, रिश्वत कह लें। और यही वो इतलात है जब स्पेशल ब्रांच ने और IB ने ये रिपोर्ट्स जो है वजीर आजम वजीर आला के सामने रखी, तो उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाकर गुज़िश्ता रोज लाहौर भेज दी है, जिसकी सरबराही वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो कर रहे हैं, और उसमें पंजाब के एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच भी शामिल है। लेकिन वो तो अपना रिजवान साहब एक और कमेटी भी बनी है कि जिसने पिछली हुकूमत जो थी, निगरान हुकूमत थी, उन्होंने जो बाहर से गंदम खरीदी थी उसकी भी इंक्वायरी की जा रही है, तो वो ये मामला भी उसके साथ ही है? एक ही कमेटी है या दो अलग कमेटियां होंगी? नहीं, ये अलग कमेटी है, वो अलग, ये पास्को की तहकीकात के लिए है। वो आप जो बात कर रहे हैं वो इंपोर्ट जो हुई है उसकी बुनियाद के लिए है, और वो पहले एक कमेटी बनाएगी जिसकी सरबराही मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक साहब उनको दी गई। उसने 4 रोज में अपनी इब्तदाई तहकीकात करके वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की, जिसमें कि कुछ अलार्मिंग चीजें सामने आई, जिसके बाद वजीर आजम ने जो हमारे वफाकी सेक्रेटरी काबीना है और साबिका चीफ सेक्रेटरी पंजाब है कामरान अफजल साहब, उनकी सरबराही में एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो कल तक अपनी रिपोर्ट जो है मुकम्मल करेगी। आज भी सारे दिन ये कमेटी तहकीकात करती रही है। सोमवार के रोज ये रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के सामने पेश की जाएगी, जो हमारे ज़राए के मुताबिक ये रिपोर्ट बहुत हैरान कुन होगी। इसमें बहुत संगीन है जो इंकशाफात हैं, और सबसे हैरान कुन और दिलचस्प बात ये है कि ये तमाम जो किस्सा शुरू हुआ है ये PDM की साबका हुकूमत के दौर से शुरू हुआ है। मार्च में आपके सिंध में फसल आ गई थी, मई में पंजाब में फसल आ गई थी, और मई में ही वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और पंजाब के हुकाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि गंदम की फसल कम हुई है, हमें ज्यादा जरूरत है। 24 लाख टन शॉर्टफॉल का तखमीना तैयार किया गया बाज़ाब्ता तौर पर, जिसकी समरी तैयार की गई, और मई में ही PDM के दौरे हुकूमत में ही गंदम इंपोर्ट करने के लिए समरियां आना जाना शुरू हो गई थी। जी अच्छा, इसमें अभी पास्को ने रिजवान साहब 18 लाख टन का टारगेट तय किया है कि ज़ाहिर है तकरीबन सारा पंजाब से प्रोक्योर किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि ये टारगेट पूरा हो सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी टारगेट 18 लाख नहीं हुआ, वजीर आजम ने चंद रोज कबल ये ऐलान जरूर किया था कि टारगेट बढ़ाकर 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख किया जा रहा है, लेकिन आज के दिन तक 18 लाख टारगेट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक तरीक़ाकार है। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है वो एक समरी बनाकर 4 लाख टन इजाफे की वो ECC में भेजेगी। ECC से मंजूरी के बाद वो दोबारा वफाकी कैबिनेट में जाएगी, और वहां से मंजूरी के बाद जो है वो टारगेट इनहांस होगा। जो पिछला 14 लाख था उसमें से 11 लाख टन जो था वो पंजाब से खरीदारी करनी थी। अभी भी इम्कान यही है कि जो 4 लाख टन इजाफा हो रहा है, ये तकरीबन जो इसका ज्यादा हिस्सा है 3 लाख टन से ज्यादा वो पंजाब में ही आएगा। और जहां तक आपने बात की कि क्या वो हदफ पूरा कर लेगा, तो इस वक्त पंजाब में किसान जो है उसकी तमाम की दौड़ जो है पास्को के सेंटर की तरफ है। आज के दिन में तो मैं ये क्या बात समझूंगा कि आज के दिन में अगर आप कह दें कि पास्को का 50 लाख टन का टारगेट है पंजाब में, तो वही पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रिजवान साहब, बड़ा अहम है क्योंकि आप इस पर बड़ी तफसील के साथ रिपोर्टिंग करते हैं और बड़े फैक्ट एंड फिगर्स भी आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, तो ये जब रिपोर्ट सामने आएंगी और सब चीज़ें जब सामने आएंगी, तो क्या ये जो निज़ाम है को किसान को फ़ायदा होगा इससे? ये रिपोर्ट खुलेंगी, इन पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये तो खैर अलग ही मामला है, लेकिन आप समझते हैं कि इससे कोई किसान को और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को फ़ायदा होगा? देखिए जी, ये जो कमेटियों की रिपोर्टें होती हैं ना, इनके ऊपर आज तक पाकिस्तान की तारीख पर नजर डालें तो इक्का दुक्का ही हैं जिनके ऊपर अमल हुआ हो। आमतौर पर मजाक के तौर पर कहा जाता है कमेटी बनाई इसलिए जाती है ताकि बड़ों को बचाया जा सके। अभी भी जो गंदम इंपोर्ट का मामला है, इसमें चंद अफसरों की कुर्बानियां दी जा चुकी हैं और चंद की मजीद हो जाएंगी, लेकिन निगरान दौरे हुकूमत हो या PDM दौरे हुकूमत, जिन वफाकी वज़रान ने समरियां साइन की, ECC में पेश हुई, कैबिनेट से अप्रूव हुई, और जो निगरान वफाकी वजीर खुराक थे, क्या कोई इनसे ही पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आज हमारी इतलात के मुताबिक जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है नई कामरान अफजल साहब की, उसने ये कहा है कि हम जो साबिक वज़रा हैं और साबिक अफसरान हैं उनसे हम गैर रस्मी बात करेंगे। अब इतनी बड़ी इंक्वायरी में गैर रस्मी बात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना बड़ा हैरान कुन है।
بہتر ہوتا کہ یہ انکوائری نیب یا FIA کی مشترکہ ٹیم کو دی جاتی. بہت شکریہ رضوان آصف.